الأدبيات المختلفة وعلى تجارب الدول المختلفة. هناك بعض المبادئ حطتها بعض الدول في تحديد دور الحكومة في الاقتصاد الرقمي أو التحول الرقمي. فالبعض قال إنه يكون دورها في وضع سياسات جديدة للتحول الرقمي، وتكون هذه السياسات تتفق وتتكامل مع خطط التنمية الاقتصادية بالدول. أيضا قالوا من ضمن الأدوار دعم البحث والتطوير في مجال التكنولوجيات الرقمية الناشئة، ودعم طبعا عملية ريادة الأعمال. هناك أيضا استمرار تطوير البنية الأساسية للاتصالات وتأمين الوصول للإنترنت الشامل وبأسعار مناسبة لكل أفراد المجتمع. أيضا من ضمن الأدوار الاستثمار في الموارد البشرية والاستثمار في العملية التعليمية لبناء القدرات اللازمة لعملية التحول الرقمي. أيضا من ضمن الأدوار اللي ذكرتها المؤسسات الدولية والدول المختلفة هو وجود قيادة وحوكمة عملية التحول الرقمي والتحول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية. أيضا ضمن الأدوار بناء وتطوير قدرات مؤسسات الدولة لتكون قادرة على التخطيط وعلى تنفيذ عملية التحول الرقمي. الحقيقة كان في جملة مهمة جدا لفتت نظري في هذا الموضوع، وهي انه بعض الخبراء الدوليين قالوا حاجه محدده، قالوا انه there is no one size fits all for government rule in the digital age. ده اللي اجمعوا عليه في النهايه. اسمحوا لي ان انا اقدم الساده المتحدثين في جلسه اليوم. احنا عندنا 4 عروض تقديميه. العرض الأول وهو دكتور مارتن ميرهوف نيلسون، وهو من جامعة الأمم المتحدة UN University. دكتور مارتن هيقدم لنا الموضوع البرزنتيشن Government Strategies for Online Service Delivery and the Relevant Ecosystem. عندنا المتحدث الثاني وهو دكتور حيدر فرحات، وهو Senior Advisor للإنوفيشن والتكنولوجي بمنظمة الإسكوا. دكتور حيدر هيقدم لنا موضوع عن الديجيتال ترانسفورميشن as a means of inducing economic and social development in the Arab region. عندنا 2 متحدثين هيشيروا البرزنتيشن، وهو دكتور محمد سير ومستر ستيفن ويزدك من شركة إيرست أند يونغ. هيقدموا لنا ايه future government technology stack landscape. واخيرا وليس اخيرا استاذ ايمن غنيم، وهو من الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وهيدينا نبذه عن الديجيتال جوفرمنت ان ذا برسبكتيف اوف عرب فيجن. نبدا بالمتحدث الاول دكتور مارتن ميروف نيلسون من جامعه UN University. دكتور مارتن the floor is yours. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, thank you for the invitation to share some of what we see as trends in and conditions enabling digital transformation of public service delivery globally. I'll go through a couple of things today. Both to set some inspiration, but also to allow us to identify some of the key ends in government. I hope you all see a set of slides now. Just for information, that top of the roof on the cover is actually a 17th century industrial textile building, which is now forming the center of the government, together with a media, audiovisual and media outlet and a government innovation lab. So showing that we are transforming also in physical sense. But let me go on with, basically, digital services and business continuity is the key element that most governments have been addressing in the last 20 years with the advent of the internet. The current pandemic have accelerated trends we already have seen in the last 20 years.
We also see that the current pandemic is cementing different elements, both the positive and the negatives in our societies, and particularly here we talk about digital exclusion of the lowest income households, minorities, women, seniors, migrants, and so forth. What we also see is that in 2020, level of digital services, including for minorities or marginalized communities. 2/3 of countries globally have developed national online learning platforms in the last 12 months. There's still large discrepancies in access and government's ability to respond to things like a pandemic as we see it now. So this raises the question, how do we as government entities improve access? How do we ensure trust in service delivery? How do we improve the quality of services and thus the decisions that government makes? In light of the many demands on the government budgets, how do we create more for the same amount of resources? How do we make more for less? How do we increase the productivity, both of the public sector, but also of society and our national economies? How do we ensure business continuity in response to crisis? The additional value of the services that government produce or the service and the decisions that we make. And how do we do that building on existing a couple of inspirational type examples. But what is important to know is that there's evidence emerging during the pandemic that those countries that have already highly digital enabled back-end service production ecosystems are faster and better to address and respond to the crisis that we see now. We see, for instance, that countries like South Korea, Singapore, Northwestern Europe, North America, New Zealand, Australia, are able to continue service production and service delivery by switching increased volumes of services onto digital platforms or even to call centers. But at the same time, they enabled their staff to use existing-based systems to continue their work as usual, but from home. So what is it that governments are doing? Well, first of all, globally, we see whole of government or government as a platform being a driving trend. We see design thinking and user centricity is key trends as well. This requires organizational change and process change. And this is many places supported by simple versions of AI, so cognitive learning, call center bots, machine learning, predictive analysis based on big data. We also see that robotics in service production is increasingly... Excuse me, Dr. Martin, if I may interrupt you, can you please close your camera, because I think it makes some trouble and instability in the network and in your voice as well. Let's try to... No problem. I've turned the camera off. Thank you so much. I'm sorry for this. You still see the screen? Yes. Perfect. Can you just share the screen with the presentation? I will please? share the screen again. Thank you. I hope you all see the screen again. I will just backtrack slightly and say that in order to do this, globally we see that whole of government thinking, etc. are trends. We see that organizational and process changes are required in that regard. And we see that robotics and AI is increasingly seen, both in terms of assisted living for seniors, but also in terms of decisioning and predictive analysis. We also see that there's a lot of focus on channel shifts. We know that the price of government to deliver services via web apps, internet services, or call centers in Europe
is about 2 to 3 times cheaper than physical service centers or pay-based services. In a Latin America Caribbean context, which is more similar to the MENA region, we see that this potential is 75 times larger. This is done by the Inter-American Development Bank. We also see that, particularly in emerging economies, that 40% of services roughly cannot be done in one go due to the lack of proper identity management or lack of interchange between different government entities in order to provide a business or citizen with a single service. Essentially, we see that today the citizen or business is left in a little bit of a vacuum. Where do I go for my services? How do I do it? What is the procedural steps? So the trend is really to go through single platforms or platforms in an ecosystem of specialized portals with single points of access that then allow the citizen to gain access to all of government, no matter whether or not it's a central, regional, or local government authority. But where we really want to be is in a place where service delivery is personalized and proactive, so government comes to me. So how are different government entities? Well, digital identities and signatures are a key enabler for easy, secure, and personalized service delivery. It is also substantially cheaper. Although the calculation estimates vary, we see Estonia estimates that the socioeconomic benefit of electronic signatures is roughly the equivalent to 2% of GDP per year. This is both for the individual, the business, the banking and finance sector, and government itself. We see that digital by default, by moving 90+% of service delivery online in Denmark, have led to annual cost savings of around 300 million euros per year. This is mainly due to ease of access, but also cheaper online service delivery. We also see that in countries like Estonia and Denmark, but also the other Northwestern European countries and parts of Asia, that around 80 to 90% of all individuals and businesses have electronic identities and digital signatures. We also see that data is a key element in this regard. So data sharing on one's only principles have released some 3 million euros in cost savings in Denmark, essentially meaning that we apply and closed doors of government. We are eliminating the citizens and businesses' role as the carrier pigeon between government entities of information that government already has. The European Commission has estimated that equivalent to about 5 billion euros in cost savings across the EU member states if we allow for a data set to only exist in one place in government. Again, we see the European calculation on the data roughly equivalent to 6.5 billion. So essentially massive economic savings potentials, allowing government to release scarce resources for other government activities. We also see that small countries and island states like the Seychelles and Maldives, although they have smaller populations, less human capacities, and less financial resources, are consolidating their systems and using content management systems and customer relationship management systems just efficient online delivery. While they may not go to fully transactional, two-way, sophisticated online service delivery, allowing citizens to apply for using downloadable forms goes a long way in this regard as it is. Not only positive, we see that also in the presentations from yesterday. 40 to 60% of are at risk of being digitized and automized to some extent. This means that there is both a efficiency within the public sector and the private sector specifically, but there's also a need to reskill and upskill both civil servants, but also our youth and our current workers. For instance, the US estimates that about 634 million labor hours in the federal government will be saved as a result of automation and AI in the coming years. This is equivalent to over $21 billion in labor costs in the US federal government alone. But we also see that AI is supporting call centers both in countries like Latvia,
Saudi Arabia, the UAE, and elsewhere. We also see that these type of data and analytical abilities are now helping to create predictive planning and fraud detection in social services, Denmark being one such country. Trust, transparency, and good and cheaper service delivery is not the only driver. We see that in Estonia, they access their personal data and health records online, but interestingly, they also allow citizens to see what government authorities have gone to check their data and why. In addition, Estonians have a legal guarantee must to request on why they have accessed data and why they have checked personal data. We similarly see again that small countries like the Faroe Islands are trying to consolidate government platforms and shared services in order to launch with the public-private sector new apps and electronically based EIDs and signatures, essentially to help grow the economy and procure annual savings for government. Again, government as a platform is estimated by gov.uk to have a potential of saving the UK government 1.2 billion annually. So essentially, we see that these cost potentials, if designed right and if procured right, can both lead to positive impacts in small countries on large countries. Globally, we also see technology being used for other things. And remote healthcare in both emerging and developed countries, we see educational services being provided in forms. Automated vehicles are being tested not only for public transport, but also to transport healthcare staff between home visits in countries like Denmark, basically increasing workers who no longer sit at the curb in front of a building while preparing for a home visit, but can do that while the autonomous vehicle is driving them from customer visit to customer visit. Scans with back-end systems and call centers to both create virtual police stations around the city-state, but also to allow for virtual court appearances for simple demeanors or things. We see that the Netherlands have taken this even further by closing down municipality halls and making municipality service staff mobile, meaning that they use community centers, libraries, and even come to people's or businesses' offices to help them apply for services. So what is it that allowing countries and organizations to do this? First of all, it's innovative and positive disruption. The back-end extending and rollout of teleworking and systems have allowed to do this, and the increased automation and the quality of data capturing is essential. This also means that they have adopted protocols and processes to allow for secure handling of processes that allow for secure and remote access, both for civil servants, but also for businesses and citizens through electronic identity management. On the front end, it means building and expanding different types of service channels. The global trend is closed paper channel. Paper is no longer possible, and we are left with three remaining service channels: the physical service center, the call center, and online services in its various forms. What we've seen with conferencing, existing platforms have helped ensure business continuity even during lockdown periods, but this has also been used pre-pandemic to ensure rural and remote access to government services, for instance, on low-density populated rural areas. We also see that governments are increasingly proactively delivering services, for instance, by piggybacking them on other services developed to the same target. What this has been enabled by is basically the trinity of innovation. People as a resource and a creator and implementer of our ideas, technology as our enabling factor, and leadership as the facilitator, both within our teams, our government entities, and across government and society as a whole. Three key enabling models are in place. First of all, the data exchange model, where we allow the different private sector databases.
Of course, this requires administrative systems, legislation, protocols, security layers, but it also allows us to push out the information both for remote working of our systems, to measure up our content in different ways. What you see now is what the Estonians call the X road, but adopted and adjusted to what we see globally. Essentially, this model can both work on a phone of government networks, but it can also be used through encrypted data packages and the normal World Wide Web, allowing even local authorities to have a high level of security and gaining the benefits of principles and change within government. This also allows us to link up our different back-end systems, both within our government entities, but also between decentralized offices within a single authority. So again, here we see the back-end interfaces, back-end infrastructure and data exchange, our different servers, our firewalls that then allows us to give access to employees, to businesses, citizens, or even to prevent the hackers. Lastly, it allows Dr. Martin, if I may interrupt you, I'm just, yes, for the time, excuse me, you still have around 5 minutes, okay. So please go ahead. Thank you for the reminder. This is my last slide, and basically look at how we set up the front-end service delivery ecosystem. So again, you will see the data exchange layer built on common standards and guidelines, linking the production of services and the decision-making process in different authorities. We then link this and push that out through common standards and guidelines using our key components like single accounts, my page portals, apps, registries, and portals to push it out in different entities. This trinity basically allows us to create and capture value for what we're doing, both by joining up the back end and the front end through proper leadership, prioritization and management, our service and data exchange infrastructure, our resource management, and our partnership. I hope this was of interest. I know that some of my co-presenters later in the session will bring up some of these topics, but I hope that you have some questions after the presentation. Thank you very much. Thanks for this very important and comprehensive presentation, Dr. Martin. And now اسمحوا لي ان احنا ننتقل الى المتحدث الثاني، وهو دكتور حيدر فرحات، مستشار التكنولوجيا والابتكار بمنظمة الإسكوا ببيروت. دكتور حيدر اتفضل. The floor is yours. شكرا جزيلا. صباح الخير جميعا. يعني يسعدني تماما أن أكون معكم هذا الصباح في هذا المؤتمر وهذه الجلسة، وأشكر الاستضافة من المعهد التحديث القومي، وأيضا أتشرف بأن أكون في جلسة ترأسها الدكتورة نجوى، وإن شاء الله أستطيع أن أقدم شيء مفيد لبلدي الثاني مصر في هذه العجالة. دعوني يعني أعمل شير على العرض الخاص بي، وبرغم أنه العرض سوف يكون بالإنجليزي إلا أنه سوف أتحدث باللغة العربية. أرجو أن يكون هذا يعني مناسبا. في الواقع قبل أن أبدأ، هل الصوت مسموع والصورة واضحة؟ مسموع والصورة واضحة يا دكتور، تفضل. تمام. كنا في السابق نتحدث عن قياسات، مثلا عدد الصحف التي تنشر، عدد المجلات في الشهر وفي السنة وما إلى ذلك. الآن حتى مقياس المعلومات والمعرفة أصبح يقاس بطريقة مختلفة تماما. وهنا في هذا المثال أمامنا هناك 60 ثانية، هناك 2.1 مليون سناب، وحوالي $1,000,000 يصرف كل 60 ثانية في الاي كوميرس. هناك حوالي 1,000,000 ساعة تشاهد على نتفليكس في كل دقيقة. هناك حوالي 4 مليون بحث في كل دقيقة في العالم. هناك على جوجل طبعا. هناك 1,000,000 دخول في الدقيقة على فيسبوك،
وهكذا وهكذا. إذا حتى المقياس للتبادلات العالمية أصبح الآن يقاس بطريقة مختلفة. اخترت هذا السلايد كبداية لعرضي الذي سوف أقوم بعمله إن شاء الله بطريقة ليست طويلة. في البداية أيضا أريد أن أقول بأنه ونحن نتحدث هناك تكنولوجيات حديثة وجديدة وطارئة ومزعجة إلى حد ما، ونحن نتحدث هناك مختبرات عالمية تطور هذه التكنولوجيات أكثر وأكثر. فمثلا على سبيل المثال ما يسمى بإنترنت الأشياء، هذا العالم موجود وأصبح واقع. قبل عدة سنوات كان عبارة عن نظريات وأمثلة، أما الآن فأصبح واقع عملي يعاش، وهناك ثورات وثورات فيه سوف تكون في المستقبل. الأجهزة التليفونات أصبحت أكثر ذكاء، وذكاؤها سوف يصبح أكثر وأكثر، وسوف تستخدم في المستقبل كأدوات ليس فقط لجمع المعلومات والثقافة، وإنما للتعاملات بما فيها التعاملات المالية. عالم الجيل الخامس من الاتصالات على الأبواب بدأ يصل إلى بعض الدول بما له وما عليه. هناك مشجعين له وهناك جهات ضده بشكل كبير واتهامات له بأنه يسبب الأمراض وما إلى ذلك، حتى أن هناك من اتهمه بأنه سبب كورونا. هناك عالم IPv6 وهي الانتقال إلى تعريفات جديدة وواسعة جدا للأدوات والإنسان الذي يرتبط على الإنترنت. عالم البلوك تشين وما أدراك ما عالم البلوك تشين، أيضا له جمهوره وله مشجعيه ولكن أيضا له نقاده. موضوع تكنولوجيا الفضاء بما لها وما عليها، وأعتقد تضاعف أضعافا كثيرة في الوقت القريب. تكنولوجيا الدرونات والروبوتات، البيوت الذكية، الشوارع الذكية، المدن الذكية، الحارات الذكية، المقاهي الذكية وما إلى ذلك. وبرزت عندنا ظواهر جديدة ما يسمى بالجيج ايكونومي، وهو الاقتصاد المبني على التوظيف قصير الأمد وعلى المهام قصيرة الأمد، وليس على التوظيف دائم الفول تايم جوب، يعني المؤدي إلى التقاعد وما إلى ذلك. هناك ظواهر الجفرمنت كلاود، الجفرمنت تكنولوجي وغيرها الكثير. هذه كلها بدايات أحببت أن أشارككم. هذا المخطط الذي أمامنا هو ما يفكر به التكنولوجيون لتطوير فقط إنترنت الأشياء. هذه بعض العناصر لتطوير إنترنت الأشياء. هذا ما نتوقعه في ال10 سنين القادمة سوف يحصل من تكنولوجيات جديدة تحت عنوان إنترنت الأشياء. طبعا الآن نتحدث عن الترندز أو الاتجاهات العالمية. هناك اكسلريشن وتوسع في استخدام الإنترنت والأجهزة الذكية، وأيضا تكنولوجيات الصوت والصورة، وأصبحت هذه تتطور بشكل كبير بسبب جائحة كورونا في المدة الأخيرة، ومن ضمنها التعليم الإلكتروني. وأصبحنا نرى منصات وبلاتفورمز جديدة لم نكن نعرفها أو نسمع بها في السابق، وأصبحنا نستعملها بشكل يومي وسريع. هناك السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي وتطوراته، والتجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني وغيرها. الآن أريد أن أقول بأنه التكنولوجيا يجب أن ننظر لها إما كبرودكشن بوش أو كونسومشن بول. في السابق كانت التكنولوجيات تقوم الشركات بإنتاجها ثم تسويقها إلى الشعوب والمواطنين والشركات والحكومات دون حول لها ولا قوة. نحن كنا متلقين لهذه التكنولوجيات. الظاهرة هذه تغير الآن، بحيث أنه التكنولوجيات تصبح بناء على رغبات وحاجات المستهلكين لهذه التكنولوجيا. إمكانات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وهذا هو موضوعنا، كبيرة جدا. هناك يعني شهية كبيرة في قطاع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات ICT، الابتكار في التكنولوجيا، ثم البرود باند والاتصالات العريضة 5G اللي حكينا عنها. الآن
موضوع مداخلتي هو عن النمو الاقتصادي في عصر الديجيتال اجندا او الاجنده الرقميه. بدايه يجب ان نركز على البنيه التحتيه، والمقصود فيها البنيه التحتيه المعلوماتيه، مقصود فيها البنيه الفوقيه. البنيه الفوقيه السوبر ستراكشر، وهي ما يحدث في الفضاء من اقمار صناعيه ومن اجهزه تدور في الافلاك لتدعم ما يجري من معاملات على الارض. هناك من الشروط حتى نحصل على هذا الاقتصاد المنطلق من الديجيتال اجندا موضوع يجب علينا كما قلت ان نطور البنيه التحتيه، يجب علينا ان نطور التنافس، وان يكون كل هذه العمليات اللي تجري والتوسع في الاقتصاد الرقمي يجب ان لا نخسر خلال هذه العمليه موضوع التنافسيه والتحول الى الاحتكار او احتكار القله. هذا يعني سوف يكون خطا كبير. ثم انه الابتيك اوف تكنولوجي مهم جدا. مثلا مصر بلد فيها اكثر من 100 مليون شخص، لا نريد ان تكون هذا الاقتصاد الرقمي محصور بمليون او مليونين او 10 مليون شخص. اي استراتيجيه وطنيه مصريه في هذا الاتجاه يجب ان تغطي اكبر عدد ممكن من المواطنين سواء كان في المدن او في الارياف. من النقاط الاساسيه للوصول الى هذه الديجيتال اجندا ومساعدتها الاقتصاد الرقمي حمايه الحقوق عبر الانترنت، ثم التعامل الالكتروني. الديجيتال اجندا هي امر كما قلت يحتاج الى ريسكيلينج. ريسكيلينج ليس لدى النخبه وليس لدى المثقفين والخريجين الجامعات، وانما ريسكيلينج على المستوى الوطني. ويجب متابعه، يجب افتراض ان التكنولوجيا هي امر مزعج وديسربتيف ودائما يغير قواعد اللعبه على الحكومه وعلى المواطنين وعلى القطاع الخاص. نحن في الاسكوا قمنا بعمل دراسه سميناها Arab Digital Development Report وتقرير التنميه الرقميه العربي 2019، وهذا هو محور حديثي في هذه المداخله. قبل ذلك اريد ان اقول بان هناك شروط مسبقه للتحول الى الاقتصاد الرقمي. هناك شروط مسبقه للتحول الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي، من ضمنها وجود اجنده وطنيه لهذا الموضوع، ثم وجود سياسه انترنت جفرنس او حوكمه وطنيه قويه وفعاله في مصر لتنظيم قضايا كثيره في الانترنت هي للتبادلات التكنولوجية. كذلك الامر تراست اللي حكينا عنه في السابق، والسايبر سيكيورتي. القوانين السايبر لوز اساسيه جدا حتى تشجع الناس على مزيد من التعامل، لانه لو عملت سيرفي الان في مصر او في اي بلد وسالت لماذا لا تستخدم الاي تي ام ماشين او لماذا لا تستخدم هذه التكنولوجيا او تلك، لوجدت كثير منهم يعزو ذلك الى ضعف الثقه في التعاملات وخشيته من ضياع امواله او مصالحه. كذلك الامر من الشروط الاساسيه والمسبقه تطوير قطاع الاي سي تي، واعتقد احد الاخوه بالامس تحدث عن هذا الموضوع، شيء اساسي جدا. كيف انا اطور وادعم الاي سي تي سيكتور؟ انا ماي فيفورت انسترومنت او اداتي التي اقترحها هي من خلال التشجيع الضريبي وعدم تحميل هذا القطاع ضرائب اكثر مما يجب من اجل انه يتطور ويحقق الربح. جزء من هذا الربح سوف يكون بحث وتطوير يعود على مزيد من التطوير وما الى ذلك. النقطه الاخيره الديجيتال ايدنتيتي، وكرست لها شريحه كامله. انا اعتقد بانه اي بلد تدعي او ترغب بان يكون لديها اجنده وطنيه رقميه يجب ان تحقق هذه المعرفات الوطنيه، وعلى راسها الرقم الوطني ناشونال نمبر، الرقم الوطني، الرقم السيارات، ارقام الشركات، ارقام الاي بان لاكبر عدد من المواطنين، ارقام الاي بي ادرس للاجهزه،
اللاند ريجستري والعقارات والأراضي تكون الايدنتيتي فيها واضحة وما إلى ذلك. هذه منظومة المعرفات الوطنية الفريدة. يعني مثلا خذ الرقم الوطني، لا يجب أن يكون رقم واحد في كل مصر مكرر بين شخصين، بين مواطنين اثنين. وأنا يعني لا أنظر هنا، لأنه حتى هذه المشكلة موجودة في أمريكا. هناك بعض المواطنين الأمريكان اثنين شخصين يحملوا نفس رقم الضمان الاجتماعي اللي هو السوشيال سيكيورتي نمبر، وهذا مقلق للحكومة الأمريكية ويعيق عملية التنمية الرقمية فيها. لذلك أعتقد أن هناك مسار مصري يجب أن يكون موجود في أي استراتيجية لتعزيز المعرفات الوطنية هذه التي أمامنا وغيرها من المعرفات. الآن مزيد من الشروط المسبقة لنجاح الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة، يجب أن يكون هناك تركيز على ما أسميه يعني low hanging fruit، وهو أشياء يعني في متناول اليد، يعني يسهل البدء بها. بالأمس أيضا أحد الإخوة تحدث عن لا نريد أن ننظر ومن أين نبدأ، من أين نبدأ. أنا أقول مثلا الآن في ظل جائحة كورونا الإد تك اللي هو الإدوكيشنال تكنولوجي، التكنولوجيا التعليمية أصبحت الآن ليست من الكماليات وإنما أصبحت من الضروريات، ويجب اعتبارها لو هانجينج فروت والإسراع فيها من تركيز من الحكومة ومن القطاع الخاص ومن الجهات المعنية. كذلك الهيلث تك، التكنولوجيا الصحية، الموبايل هيلث، الجفرمنت تكنولوجي وغيرها. الديجيتال انكلوجن يجب أن يعار الكثير من الاهتمام، وله هذا عالم كبير. يعني الديجيتال انكلوجن لبلد كبيرة مثل مصر هو تحدي هائل، ولكن يعني ليس صعبا، خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث أنه معظم الناس بدأوا يقتنعوا بأنه التكنولوجيا أصبحت ضرورة من ضروريات حياتهم الشخصية. نقطة أخرى الأفوردابيليتي ورخص الأجهزة، السمارت فونز، رخص برود باند، رخص الواي فاي، رخص أسعار هذه الخدمات ودعمها من الحكومة حيثما وجب وحيثما أمكن. أعتقد بأنه سوف يسرع وصولنا إلى الاقتصاد الرقمي، السكيلينج والبابليك سيكتور ترانسفورميشن. أيضا من الشروط المسبقة البارتيسيبيشن، أيضا إعطاء اهتمام لنظم المعلومات الجغرافية، لأنه أي منظومات وطنية يجب الجغرافيا والجغرافيا الرقمية هي جزء أساسي منها. الأموال الإلكترونية، يعني البنك المركزي المصري يجب أن يشجع يعني مروحة أو سبيكترم من الأدوات المالية التكنولوجية والإلكترونية والرقمية، من أجل يعني دائما يطرح أدوات جديدة من أجل التوجه نحو الاقتصاد الرقمي. كذلك قطاع البنوك وجمعية البنوك المصرية وغيرها من الجهات يجب أن تفكر خارج الصندوق وتفكر بطريقة مختلفة تماما كيف تساهم هي أيضا بالوصول إلى الاقتصاد الرقمي. القضاة والمحامين والشبكة القانونية والدستورية أيضا شيء أساسي لإكمال هذه المنظومة. الهوم ايكونومي والهوم باوند بيبول، هذا يعني نحن في الإسكوا نعتقد أنه هذا شيء مهم جدا من قبل جائحة كورونا. الآن بعد جائحة كورونا أصبح هذا الأمر يعني أصبحنا أكثر ثقة بأنه هناك ضرورة للاهتمام به، وهو الاقتصاد المنزلي. هناك كثير من الناس يعني يجبروا على وجودهم في المنازل لأسباب مختلفة. السابق كان مثلا نقول شريحة ربات البيوت، أما الآن فهناك الأعمال من البيوت. هناك كثير من الأعمال work from home أصبحت لكثير من الناس في ظل جائحة كورونا، مثل التعليم من البيوت، الصحة من البيوت، مثل التجارة من البيوت وما إلى ذلك. الآن دعونا نتحدث عن بعض الأرقام. نأخذ مثلا موضوع الأكسس أو الدخول إلى الإنترنت. نجد ضمن الدول العربية بأن مصر ترتيبها التاسع من ضمن 11 دولة، وهي ترتيبها 55 عالميا من ناحية وصول الناس والجماهير إلى الإنترنت واستخدامها بجودة عالية وجيدة. هذا الشريحة الأخرى عن الأسعار، أسعار الأكسس للإنترنت، وهي أساس كما قلت لأي محول رقمي اقتصادي أو اجتماعي. نجد أيضا أن مصر ترتيبها تاسع
عربيا من ناحيه الافوردابيلتي، وهذه الارقام مقاسه بناء على البي بي بي، بناء على يعني معادله حسب القوه الشرائيه في البلد. فايضا يجب ان يتم عمل في هذا المجال من ناحيه ترخيص اسعار الانترنت، وخاصه الان يعني التعليم المنزلي اصبح اساسي، وهناك كثير من الفقراء اصبح تعليمهم مربوط بفرصه التعليم لاولادهم مربوطه بقدرتهم على دفع فاتوره الانترنت. دكتور حيدر، لو تسمح لي بس قدامنا 3 دقايق بالنسبه للبرزنتيشن. تمام ان شاء الله. الان مصر يعني هذه الشريحه اعتقد هي الاطار العام لمصر في موضوع استراتيجياتها الوطنيه الخاصه بالاي سي تي والتكنولوجيا بشكل عام، واعتقد انها يعني اطار هذا متكامل وممتاز جدا، ويمكن يعني الانطلاق فيه وتحويله الى شيء عملي. اريد ان اسرع قليلا. في الدول العربيه هناك ترون استراتيجيات مختلفه. في عمان مثلا في الديجيتال، في الاي سي تي، في الاذر استراتيجيز، وهناك الجهات التي تقدم مثل هذه او معنيه او مسؤوله عن اداره مثل هذه الاستراتيجيات. هذه عمان مثلا ديجيتال عمان 2030، استراتيجي اي عمان 2003-2016، اي سي تي استراتيجي 2019، اي جفرمنت ترانسفورميشن بلان. هذه العراق، الاردن، لا اريد ان اخوض، السلايدات موجوده امامكم ويمكن الرجوع لها، الكويت، موريتانيا، فلسطين، السودان، تونس، الامارات العربيه المتحده. هنا مثلا بعض القوانين المتعلقه بالسايبر ليجيسليشنز في الدول العربيه. هذه منظومه الدول والقوانين الموجوده فيها، وايضا يعني حتى لا نعيد اختراع العجله، نريد ان ننظر الى مثل هذه القوانين والاستفاده منها عند اعداد قوانين وطنيه. الان اخر سلايدين دكتور نجوى، يعني دراسه الاسكوا خلصت الى او تقرير الاسكوا خلص الى مجموعه من الريكومنديشنز والنصائح موجهه للحكومه، واخرى موجهه للقطاع الخاص، وثالثه موجهه للاكاديميا والميديا وايضا منظمات المجتمع المحلي. الان هذه التوصيات في التقرير، وهناك رابط للتقرير، تندرج تحت اما الاطار الاستراتيجي او البنيه التحتيه للحكومه او الاقتصاد الرقمي او العماله، ديجيتال ترانسفورميشن، ثم او الامور الثقافيه والاعلام. هذا زي اطار يمكن استخدامه. وزعنا هذه الريكومنديشنز على كما قلت على المجالات المختلفه وعلى المستويات المختلفه. يمكن الرجوع لهذه الريكومنديشنز في التقرير، واعتقد انها مفيده وتخص الدول العربيه. يعني لم نعملها نحن من باب العموميات، وانما كما يعني قالت الدكتوره نجوى في البدايه انه all sizes fits all. احنا الان عملنا اشياء مقاسه على الاحجام والظروف المختلفه للدول. هذه التقارير التي اعتمدت عليها في اعداد هذه المداخله، التقرير التنميه العربي الذي اعدته الاسكوا 2019، ثم هناك تقرير من الأونكتاد واخر من الأونكتاد، وتقرير من ITU والOECD. وشكرا جزيلا لاستماعكم. بشكرك دكتور حيدر على العرض التقديمي القيم، وبعتذر حقيقي للمتحدثين فاني انتربشن ليهم، بس الحقيقه عشان نعطي فرصه لكل المتحدثين، وايضا نعطي فرصه للفلور بتوجيه الاسئله والاستفاده وسماع ارائكم والاجابه على كل الاسئله اللي هيتم طرحها ان شاء الله. بنتقل دلوقتي الى متحدثي إرنست أند يونغ، دكتور محمد سير ومستر ستيفن ويستديك. مش عارفة مين فيهم اللي هيبدأ الأول. I don't know if Dr. Muhammad will start first or Mr. Stevens. Anyway, the floor is yours. Thank you very much. I will start. Let me project some slides first, and just to let me know when you can see them. I hope the slides are visible. Yes. Great. Okay. So
Thank you very much first for the invitation for myself and my colleague, Stefan, to talk to you today and share our views on reimagining government technology landscape. I will talk for a little while and then hand over to my colleague. I will speak more about the context setting and look at things from a lens of the citizen. And then my colleague will talk about how this can be translated into a future technology landscape for governments. So the first thing I want to talk about is that just to bring this message home to all of us, that regardless of where we work, what we do, what our job is, we all are a citizen before anything else. Before I become what I'm doing in my work, working for Ernst & Young, or anyone else who's working in public sector or any job, they're a citizen. So it's important for us to always keep that in the back of our mind, especially for those of us who work with the public sector and governments and those who work within the public sector and governments. The second thing I want to talk about is how our world is significantly changing. And not so long ago, most of the things we were doing was in the physical world. We were doing them in silos in different areas. Entertainment was separate, education was separate, healthcare was separate, buying of services was separate. All of that is starting to collide into one device. Either it's our laptop or our tablet or our mobile. That's where most of the interactions are starting to happen. So the kind of World Wide Web or the online space is becoming our playground for everything, and it's all collapsing into one channel. The second thing I want to very quickly bring to home is that you can see that today's world where we are in the kind of level of interactions that are happening. So 6.6% of hours on average are being spent by people who have access to the internet. We talk about 4.7 billion internet users, and we talk about something like 50% of digital advertising happening. And now that's kind of eclipsing the normal advertising space. So more and more we are moving online. And this is not changing. What we are seeing is this is continuing to basically emerge, and you'll see that the numbers speak for themselves. You have something like 1.2 billion 5G connected device connections by 2025. We're talking about something like 15 connected devices per person by 2030. That's astonishing. What's most astonishing for me is that by 2025, it seems like we will be doing something like 4,900 interactions, digital interactions. So this is by a person. Either devices are doing it which are owned by me as a person, or it is by the individual themselves. And this is, again, continuing. So more and more of our day-to-day life activities is moving from the physical to the online world. And as you can see from the numbers, you have a 7.5% annual growth in the number of internet users. You have 12.3% of annual growth in social media users. And you have something like 12.4 trillion mobile payments by 2025. So up from 3.7 trillion in 2019. So that's like a 23.8% increase, significant. And also all of us talked about this, and we keep on talking about how COVID, the pandemic, has really put a spotlight on our changed world. It's not that the world changed overnight, it was there, but we didn't recognize it and hadn't probably seen how much our world had changed. But what COVID has done for sure is put a tailwind behind this change and really significantly sped up. Earlier, Dr. Morton also talked about how much has happened in the last 12 to 18 months versus the last 20 years in transformation in government when it comes to use of digital technologies. So whether we like it or not, our world is heading towards more of a digital world, and the journey towards that new digital world has been significantly increased. So this, for me, needs to go far beyond digitizing and making a paradigm shift by reimagining the role and model of government, because so much has changed. If we continue to just look at how do we digitize, how do we look at using digital for our services or processes that we have today, we will not really take the most value that is going to come from
the technologies that we have at our disposal today and the power of this technology. So really shifting our mindset towards reimagining and rethinking how could we potentially use all of this strength that we have today for the betterment of how we operate as governments and how do we serve our stakeholders, citizens, businesses, etc. So for me, it's about starting to think differently and to use this opportunity to really build ground upwards a new citizen-centric core government model. I call it the smart government, shifting from the digital conversations we're having today towards more of a smart. And I purposely have thought about why we should talk about as a smart government model, because digital is the technology term and smart means it doesn't matter what is the resources you have, you will use them, whether it's technology or elsewhere. But it also starts to look at the operating model elements that we often forget. And the principles around which the smart government of tomorrow should be built is around these five. First, its focus, core focus, should be about citizen life experiences, shifting from thinking siloed, but start thinking about the whole life of the citizen from cradle to grave. So from birth to grave. How do we enable that experience for our citizens? The second is the operating model of the future government needs to be built around the core being data analytics. Unless we really transform the way we use data and the power of data, we will not be able to deliver the benefits that our citizens could get from ourselves. Number three is to be more sustainable and agile, and for governments to also contribute towards the digital economy. It makes sense for the model of governments to be more of an ecosystem center than of doing things themselves all the time. So shifting towards more of an enabler and creating the ecosystems of tomorrow. And number four is having digital by default as the emphasis, but not only, because there are many citizens or users of government services which are unable to access government services digitally for one reason or another, whether it's access or it's to do with digital literacy or other impediments that they may have which stops them from doing so. And finally, the obsession is to be about outcomes, not outputs. Most governments have been focused on outputs, and it's time for us to really shift and become obsessive about delivering outcomes so that the results are more meaningful and tangible. So what does this mean? It means transitioning from a very complicated relationship that exists today, complex and complicated, where you as a citizen, and think about what I was saying earlier, where if we were to think about ourselves as a citizen, right now our relationship is, it's one government, but many brands, layers, and access points that we need to figure out and try and deal with. We need to remember which government entity does what, and how to access and work with them. The second thing is the effort is all on us today, not on the government or the system. We have to make the effort as a citizen to really engage with government and get services and even get our rights that we may have become eligible for. So government is much more reactive than proactive today. So that means that we have to wait. We have to take the first step rather than the government. And finally, the need that is being fulfilled is partially being fulfilled. Think about starting a business. Today, if you want to start a business, you have to go to maybe 4 or 5 or 6 different government agencies to get different elements that will allow you to now start your business. But when you think as an entrepreneur, as a person looking to start a business, for them, starting a business is when their doors open or they start trading. It's not when they get the license to do business or one other component of it. It's when they start trading. So this, for me, means that we should really move towards a really uber simple and very, I would say, burdenless model of government. So where we shift the burden from citizens to do all the efforts towards government to be using systems and processes that enable it to become more proactive. And it means really governments taking a look at the citizens' experience management, from birth to grave. How can we proactively design and define experiences? What does good look like, for my citizen at that age or that thing, when they are a student, when they're becoming a mother, when they're becoming a married couple,
couple or they're retiring. And this means really two things. One is that we should move towards a much more simple, one unified single front end of government where the access becomes simple. It's an omni-channel experience. Digital first is omni-channel, so you have other channels to access government services, and it's moving towards moment-based services so that you can predict and proactively engage with your citizens based on life moment that they are in. But also it means creating policy and regulations that drive the private sector and the third sector to play their role in enabling this designed life experience, this ideal experience for the citizen. So it's about shifting the model from where citizens are today more in a representative form, where they select the government, the representatives once every 4 or 5 years, to more of a participatory governance model where citizens are much more engaged and involved in participating in the running day-to-day of the country, and they are able to contribute, whether it's policy making, whether it's decision making, etc. And it means finally that we really look at a holistic approach to digital transformation in the different layers. One lens is we look at the legislative branch, the executive branch, and the judiciary branch, not just the executive, where most of the time digital transformation taking place. We start thinking about all interactions, whether it's G2G, G2B, G2C, G2E, or even partners and suppliers, vendors. How do we really make those interactions much better? And it means from an organization perspective, it looks at the leadership part of it. So how do leaders direct, govern, and performance manage their organizations? It looks at the front end channels, communication services, etc. And the production side, the core of the ministry, which is there, the core processes to really deliver the service they are, and of course the enabling part of the organization like HR, procurement, finance. So holistically through these three lenses. So this requires us to really take a shift from the mindset of how governments look at technology landscape is organized, and I'm going to hand over to my colleague Stefan here to talk us through the future of the technology stack. Yeah, thank you very much, Mohammed, and pleasure to be with you today. And I think I only have a few slides for you, and it's basically the translation of the vision and let's say the forward-looking, the image of the government and the role of the government into how would that look like from a technology stack point of view. Yeah, that's only a few slides to share with you. And one thing in our work with various governments in the world is what we see, and this is actually shown here on the left-hand side. We see siloed ICT and government entities today, which makes, for example, data sharing, having a unified experience, it makes it very complex, and moreover, it makes it very expensive for governments to do this. And this is another piece of the puzzle that we need to solve. Well, on the right-hand side, and you can clearly see that, government transformation here happens as part of an integrated and shared ICT vision. That's the key message around this slide. Well, of course, on top of this, you would have something like some countries, they call it a digital operating entity or a unit, or you would have a government entity which is providing guidance on standards and how to actually interact with the citizen. That's one of the key things. So if we move to the next slide, Mohammed. Thank you very much. So again, here on the left-hand side, we see the different government entities and the technology stacks, again, with their own customer experience, their own integration layers, their own applications, etc., making it very difficult. And actually, one of the main reasons why many of the transformative projects actually fail is just around integration and doing what they need to do in a more cost-effective way. While on the left-hand side, and there are some pointers in between how you get from left to right, but it is far more complex than just stated here. But obviously, it's about building a cloud. I think that is that is a key element that we see with most of the governments. It's building a
a layer of cloud services. On top of these cloud services, you start identifying the foundation services. And these are services that are basically used by all the government entities. And it is something that you need to standardize and you need to integrate. There are many ways to do it, but of course APIs is one way to do it. Then on top of these, you will actually build the data platforms and the digital platforms, while your experience towards the customer, which is the top layer here, is fairly much integrated and standardized. And there are a lot of actions needed, and some of them are stated in the middle. One of them is about complexity, of course, reducing the complexity. And cloud is a way to reduce complexity. Another way is to move towards open source and away from the, let's say, the more commercial solution. Excuse me, Stephen. Yes, I think I've done so now. Yes. Yeah? Go ahead, please. All right, I will speed up. I think this was the clear signal to speed up my presentation. But I think that's in general. So if you move to the next one, Mohammed. So this is how a GovTech landscape could look like. We're not, obviously, this is not the only way it could look like, but it's a way it could look like. And starting, and I will do it quite quickly, but going from bottom to down, you know, you can see there's a citizen experience platform on top of this. And the series, and that platform makes sure that we are consistent and we have an omni-channel approach towards the citizen, which is key. You know, this is key. This is what citizens actually expect from any entity they interact with. This is being supported by an experience and enablement platform. And these are the common enablers. So as I think we know most of them, they are about, you know, national profiles, for example, e-participation, etc. Now, all of that has been built in the integration and orchestration platform. So this is where you have the APIs. Here you have the data. Here you have everything. Now, the core, and I think I missed out on that one while presenting, also because partially I was on mute, but data analytics and AI is central to this, because we see a huge role of the government in terms of providing data and making sure that data has been acted upon and that we have an analysis on the basis of the data. Now, you will still have the government agency specialized systems, which you can see, it's the blue block underneath. And you still have the systems platform, but all of that is being supported by a national cloud. And that is the GovTech landscape in a nutshell. So top to down, basically citizen experience, enablement. Then in the middle, of course, we have analytics and data. And then we have some of the, let's say, more specialized systems as well. So that's just on the GovTech platform. Now, the last slide I have for you is related to, so how do you actually build this? And we think that building this is not something you can do as a government alone. So here we definitely think, instead of, let's say, the traditional approach, which is what we think is unsustainable tech investment, where you basically go from a plan to a business case to an implementation within one of the government sectors and then, of course, rolling it out further. We think you definitely need to look at how to effectively operate with commercial entities and build a platform that is shared, and not only shared within the government, but to a part also shared outside of the government to make it truly effective. So that concludes our presentation for you today. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Mohammed and Stephen, for really this very comprehensive presentation. And last but not least, we will go now Mr. أيمن غنيم من الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. Mr. أيمن, the floor is yours. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كده الصوت واضح والعرض واضح، اوكي؟ تمام يا فندم، اتفضل.
بداية أود تقديم الشكر لمعهد التخطيط القومي بجمهورية مصر العربية على تنظيم هذا المؤتمر الهام ومنح الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي هذه الفرصة لعرض وتعريف المؤتمر الكريم بالرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وخاصة فيما يخص محور الحكومة الإلكترونية أو الحكومة الرقمية. إن شاء الله بالعرض النهارده بنعرف بالرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وبنعرف بالأبعاد الخمسة لهذه الرؤية، وبنركز على المحور الثالث اللي هو الخاص بالحكومة الرقمية، وثم نستعرض أهم مؤشرات الأداء العربية الخاصة بمحور الحكومة الرقمية، وبنعرف بأهم المبادرات اللي هي مطروحة كإطار عام لهذه هذا المحور، والعائد الاقتصادي والاجتماعي والامني من التطور الحكومي او التحول الحكومي الرقمي. في البدايه انطلقت هذه الرؤيه كمشروع عربي كبير دشنه الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وهو احد الاتحادات التابعه لمجلس الوحده الاقتصاديه العربيه، برعايه وتمويل من حكومه دوله الامارات في العام 2018. شارك بالإعداد في هذه الدراسة جهات دولية متعددة مثل جامعة هارفارد، جامعة القاهرة، البنك الدولي، وخبراء من الأمم المتحدة، والحكومة الرقمية في بريطانيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي الدولي EOCD. خضعت الرؤية للعديد من المراجعات وتدقيق تحكيم من خبراء دوليين بلغوا حوالي 70 متخصص في الموضوع. والرؤية هدفت أنها تقدم خطوط عريضة للتعريف بالأولويات والبرامج والمشاريع المهمة اللي ممكن تساعد الدول العربية في أنها ترفع قدراتها وتستفيد من التكنولوجي في تحسين النتائج الاقتصادية والعائد الاقتصادي أو الGDP بشكل نهائي. يعني بناء على هذه الرؤية تم إطلاق المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، وده مؤشر بيقيس قدرات الدول العربيه، يقدر يعمل لها رانكينج ونقدر نعمل لها بنش ماركينج مع اهم الدول اللي نقول عليها الصاعده في مجال الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم. الرؤيه الاستراتيجيه لما صدرت على 5 محاور اساسيه. المحور الاول اللي هو الديجيتال فاونديشن، والمحور الثاني اللي هو الابداع والابتكار، الثالث اللي هو الحكومه الرقميه، المحور الرابع الديجيتال بيزنس او الاعمال الرقميه، المحور الاخير اللي هو الديجيتال سيتيزن. انبثق عن هذه الرؤيه حوالي 15 موضوع، تم تقسيمها ل 15 موضوع زي ما احنا شايفينهم في الشريحه دلوقتي. انبثق عنهم 20 هدف استراتيجي، وخرج وتم ترجمه ال 20 هدف استراتيجي لحوالي 50 برنامج قابل للتطبيق. على سبيل المثال لو احنا خدنا من اول الاسس الرقميه هنلاقي ان احنا بنتكلم على البنيه التحتيه والانفراستراكشر، بنتكلم على اللوائح والسياسات والتشريعات والقوانين، بنتكلم على المهارات البشريه، ولعل بالامس كان في الجلسه الثالثه بتتكلم عن الموضوع ده بشكل واضح، الحوكمه والجفرنس الخاصه بالبيانات، والفاندنج وتمويل عمليات التحول الرقمي. دي الاسس. طيب بعد كده بنتكلم في الابداع والابتكار، فبنتكلم على النظام الايكولوجي للابتكار، وازاي اعمل بيئه وطنيه مشجعه للابتكار والابداع وصناعه المعرفه. ولعل موضوع صناعه المعرفه برضه كانوا اتكلموا عنه بالامس، ركزوا عليه، فيمكن اتعرض للنقطه دي زي ما زلنا نتطرح لو الوقت سمح. محور الحكومه الرقميه اللي هو محورنا اليوم، فبنتكلم على ايصال الخدمات او الديجيتال دي جفرمنت سيرفيسز، البيانات المفتوحه والداتا مانجمنت بشكل عام على مستوى الحكومه، والاهتمام بالمواطنين وخاصه في محوري التعليم ومحور الصحه. الاعمال الرقميه اهتمت في ازاي الديجيتال تكنولوجي بتساهم في رفع الناتج المحلي او الGDP، وازاي بتساعد المؤسسات الصغيره والمتوسطه انها تحسن من نتائج اعمالها. في النهايه الهدف هو الوصول للمواطن. طبعا بنتكلم في الحاله ديت على الشموليه، الادوبشن واكسسبيليتي، وبنتكلم على برضو التكلفه
التكلفه للوصول المواطن لهذه الخدمات. بشكل عام اللي احنا شايفينه دلوقتي دي الاهداف ال20 المنبثقه عن المحاور 5. يمكن المحور الحكومه الرقميه اللي يهمنا بنتكلم على الاهداف من اول الهدف ال10 لغايه الهدف 14. اول واحد بيتكلم على استكمال التحول الى خدمات الحكومه الذكيه، يعني بنتكلم على ان الحكومه تحول خدماتها وتطرحها لخدمات متاحه 24 ساعه في ال7 ايام لجميع المواطنين. الهدف الثاني زياده التفاعل بين الحكومات، لان طبعا احنا بنتكلم على استراتيجيه اقليميه، فبنتكلم على التفاعل بين الحكومات العربيه نفسها رقميا واحداث شكل من اشكال التكامل بين الحكومات المختلفه. اداره وبناء واداره محتوى البيانات العامه، وازاي اخلي الاوبن داتا والداتا في حد ذاتها او البيج داتا محرك او محفز للتنميه الاقتصاديه. الهدف ال13 بنتكلم على تعزيز العمليه التعليميه او الاديوكيشن، والكلام ده كان لو تذكرنا انطرح في نهايه العام 2018 قبل الجائحه، وبالتالي يمكن احنا في وضع اليوم بندرك قد ايه مهم تمكين العمليه، تمكين التكنولوجيا من ان هو تدعم العمليه التعليميه على مستوى المواطنين وعلى مستوى الدول العربيه وعلى مستوى الأنظمة التعليمية المختلفة، سواء كان التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي. الهدف الأخير بيتكلم على إزاي بستخدم التكنولوجيا في إنها تعزز الرعاية الصحية وتساهم في الأمن والضمان الصحي للمواطنين العرب. يمكن هنا عايز برضو أؤكد على إن أحد النقاط الهامة بالأسس الرقمية اللي هو تعزيز مهارات وكفاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مختلف المستويات، على اساس ان احنا لو عايزين نطور ونستخدم التكنولوجي اللي هيستخدم التكنولوجي هو الانسان نفسه. فان ما كانش الانسان قادر ومتعلم بما يكفي ان هو يستخدم التكنولوجيا ويطورها ويتحكم فيها، فبالتالي كافه الاستثمارات اللي هتقدم يتم ضخها في المجال التكنولوجي قد يكون محل كساد. هنا احنا بنتكلم على الحكومه الرقميه هتركز عليها، بتركز على توفير بيئه داعمه للتميز الرقمي من خلال ان الجهات الحكوميه نفسها او الوزارات او الادارات الحكوميه تكون قادره وممكنه، من خلال انها يكون عندها انظمه التشغيل الملائمه، عندها شبكه الاتصال الحديثه السريعه الكافيه لتقديم خدماتها وتنفيذ انشطتها، وممكنه من خلال التطبيقات الضروريه واللازمه مثل الERP على سبيل المثال. وفي النهايه عندها التجهيزات المعاونه زي مثلا على سبيل المثال الرادارات، الاجهزه اللي هي بتحتاجها لاحداث السيطره والاداره الحكوميه الكافيه، ولعل مثلا على سبيل المثال السنسورز او IoT ديت يعني القدرات القادمه اللي المفروض جميع الحكومات تستخدمها سواء لإدارة طرقها أو إدارة مدنها أو إدارة حتى وسائل تقديم خدماتها زي الكهرباء والمية وبقية المتطلبات الحكومية. الكلام ده بيتم من خلال الموظف الحكومي. إذا بنتكلم على الحكومة فالموظف الحكومي لازم يكون ممكن. أنا هنا مش هتكلم على التعليم أو هتكلم على البري كواليفيكيشن المفروض تعملها الحكومة، لكن هتكلم ازاي الجهات الحكوميه نفسها او التجارب الدوليه اظهرت ازاي الحكومات بتقدر تطور نفسها. على سبيل المثال اطلاق مسابقات تنافسيه بين الجهات الحكوميه في مجال التميز المؤسسي والجوده الشامله، لان المفتاح الحقيقي للتطور والتحول هو الاداره. ويمكن بالامس برضه في المناقشات في الجلسه الثالثه بعض الحاضرين نتكلم على اهميه دور الاداره في احداث التغيير. جذب الخبراء لنقل المعرفه وخبرات التنفيذ نفسها، يعني كافه التجارب الناجحه عالميا ما تمتش الا من خلال نقل المعرفه بشكل كامل، والتعريف بقصص النجاح في الجهات المماثله سواء محليا او دوليا. لو احنا اتكلمنا هنا على بناء القدرات والمهارات فاحنا عندنا 4 احتمالات. الاحتمال الاول وده محال، بس الفرض المحال ليس بمحال.
الاحتمال بيقول ان نفترض ان احنا مش عايزين تكنولوجي اصلا، فبالتالي انا مش محتاج المعرفه ولا محتاج المهاره ولا الخبرات الوظيفيه لتطبيق التكنولوجيا على اساس ان احنا مش محتاجينها. الاحتمال ده نستبعده على اساس ما عادش جائز ان احنا نقول احنا مش محتاجين التكنولوجيا. الاحتمال الثاني ان انا بقول لا، انا بجيب الامكانيات التكنولوجيه وبستثمر فيها وبشتريها، بس في نفس الوقت ما عنديش الكادر الوظيفي القادر على استخدامها وتوظيفها التوظيف الصحيح. برضه هنا احنا في الحاله دي اكن بندفع الفلوس في لا شيء يعني، او بفقد الاستثمار اللي انا حطيته في التكنولوجي. الاحتمال الثالث ان انا اجيب تكنولوجي واوطنها وفي نفس الوقت امتلك الخبرات والكوادر الوظيفيه القادره على توظيف هذه التكنولوجيا. في الحاله دي انا برفع الكفاءه والقدره على الاستخدام وبحقق الهدف من التكنولوجي. الاحتمال الرابع ان انا لا، انا مش بجيب التكنولوجي وبوطنها، لا انا بخلقها، انا بطورها، انا بساهم في ان انا نعمل كرييشن للتكنولوجي نفسها. وفي الحاله ديت وهو ده اللي بيخلق لي اقتصاديا القيمه المضافه اللي احنا بنهدف اليها. والفرق بين الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع كبير جدا، لان الاحتمال الثالث بيزود الكفاءه الحكوميه، لكن الاحتمال الرابع بيرفع مستوى القيمه الاقتصاديه عشرات الضعاف. ولعل مثلا لو اللي بيتابع يشوف الشركات التكنولوجيه ارتفعت قيمتها من عده ملايين بسيطه لعشرات المليارات من الدولارات، وده واقع حصل فعلا. فالقيمه المضافه من خلال خلق المعرفه هي دي الهدف الحقيقي من الاقتصاد الرقمي، او اللي بنسعى اليه الاقتصاد الرقمي بشكل. لو حبينا نتكلم على امثله من البرامج اللي تخص محور الحكومه الرقميه، فاول واحد هنتكلم عليه الهويه الرقميه، ويمكن الدكتور حيدر اليوم هدف رايحات من الاسم واتكلم عن النقطه دي بوضوح، وكافه الحاضرين علقوا عليها بشكل او باخر. فاحنا بنهدف من الحل هنا، بنحاول نقول ان احنا الدوله او اي حكومه تحتاج لمنظومه رقميه تثبت هويه ما لديها. اول شيء هو المواطنين، ثاني شيء المنظمات او المؤسسات زي الشركات على سبيل المثال، الاصول زي المباني والاراضي السيارات. الهدف من الكلام ده ان احنا نوصل نقدر نوصل هذه الاصول او المواطنين او المنظمات انهم يوصلوا للحصول على خدمات الحكومه اللي بتقدمها السلطات الحكوميه او غيرها. يعني الحكومه لما بتكون بتمتلك على سبيل المثال منظومه لاثبات الهويه، تستطيع البنوك انها تستفيد من هذه المنظومه، ان احنا نفتح حسابات اونلاين وان نقدر نمشي وننفذ بعض المعاملات اونلاين بكل سهوله بدون الحاجه للوصول او حضور المواطن لمقر البنك لتنفيذ هذه المعامله. احد المزايا الاخرى هو التكامل بين قواعد البيانات المختلفه، وبالتالي نستطيع ان احنا نحقق بيانات متكامله ونحقق مفهوم الحكومه الذكيه اللي يمكن شفناها في العرض اللي فات من اخوه في ارنست يانج لما بين الاي جفرمنت بلاتفورم بشكل كامل، لان هنا حصل تكامل من كافه قواعد البيانات. تستطيع الخدمات انها تتنفذ عبر الادارات الحكوميه المختلفه وليس من خلال نظريه السايلوز او الادارات الرئاسيه. بنتكلم برضو احد المبادرات اللي عندنا بنتكلم فيها منصه الحكومه، منصه المشتريات. سواء كانت المنصه دي على المستوى المحلي او على المستوى الاقليمي، فالهدف منها يمكن معروف هو بشكل محكم. طبعا ده لما يكون لو المبادره دي بتتنفذ بشكل اقليمي لا تستفيد منها الدول المشتركه فيها، وده بيساعد اكثر الموردين ان هم يبقوا مور اكسبوزد على سوق اكبر، وبالتالي يتمكنوا ان هم يعرضوا منتجاتهم باسعار اقل. هنا في مزيد، هنا تتيح فرصه اكبر للدول العربيه انها تدعم منتجاتها وتدعم انها قدرتها الاستراتيجيه او التخطيطيه انها تخطط على سلعه معينه لزياده فرصه بيعها
على سبيل المثال كإنتاج زراعي أو إنتاج صناعي. يعني تكون الدولة العربية هنا من الممكن من خلال مثل هذه المنصات ان هو دوله تقول والله انا اركز في صناعه السيارات اكثر، وبالتالي تستطيع لان عندها الاكسبوجر بتاعها على سوق، بدل عندها سوق صغير، عندها سوق من حوالي 400 مليون نسمه، وده هيتيح فرص اكثر. يمكن الجميع برضه اتكلموا النهارده على الداتا مانجمنت والاوبن داتا بما يكفي يعني ان احنا نعلق النقطه ديت. لكن باشمهندس ايمن انا اسفه ان انا بعمل انتربشن، بس بقول لحضرتك بس يعني لنا 5 دقائق عشان لسه هنفتح الفلور، واحنا اولموست يعني ميعاد الجلسه تقريبا قرب ينتهي، فعشان ندي فرصه للمشاركين بتوجيه اسئله ليكم والاستفاده من خبراتكم. الادارات الحكوميه لما بتعرض بياناتها وتمكن القطاع الخاص وتمكن القطاع الاقتصادي من الوصول لهذه البيانات، ده معناه زياده في القدره على تحليل الجدوى، فرص الاستثماريه ومزيد من الابداع والاستثمار. طبعا احد البرامج المهمه اللي هو برنامج النافذه الجمركيه. البرنامج دوت اهميته يا جماعه، في عندنا اتفاقيه في الدول العربيه اسمها السوق المشتركه الدولة، ودي بدأت من 2005. واحنا وصلنا ان احنا التجاره العربيه البينيه لا تزيد عن 10% من حجم التجاره. اما نضع بس نقارنها مع الدول الاوروبيه، الدول الاوروبيه التجاره البينيه بينهم 66. 10% بتاعتنا معظمها او خلينا نقول نصها عباره عن تجاره ريعيه ونفط ومواد خام. فبالتالي احنا ما عندناش تجاره عربيه بينيه. احد اهم المشاكل التي هي تطبيق هذه الاتفاقيه ان المنشأ. طيب لما احنا يكون عندنا اوتوميشن للبروسيسز ديت على مستوى الدول العربيه ونقدر ننفذ برنامج النافذه الجمركيه الموحده، اعتقد يبقى في حل كبير للموضوع ده وزياده قدره الدول العربيه على التجاره البينيه وتوسيع قدراتها. برضه بنتكلم على الاكاديميه العربيه الرقميه، ويمكن المشروع دوت من اوائل المشاريع اللي هتنطلق نتوقع في الربع الثالث من هذا العام يتم الاعلان عنه. الهدف منه ان هو ده اللي عنده فكره عن الايدكس على سبيل المثال، ده المفروض ان احنا بنستضيف من خلاله الجامعات العربيه يحصل انفورسمنت بعض معايير الجوده والاعتماد، وفي نفس الوقت يستطيع ان هو يقدم خدمات تدريب لموظفي الحكومه في الدول العربيه، يمكن تحت الدول الافريقيه ايضا في مرحله لاحقه. وان شاء الله يمكن يكون تستطيع الحكومه المصريه انها ترشح الاف او مئات الالاف من موظفينها للحضور في حضور بعض البرامج التدريبيه اللي هي بتساهم في رفع كفاءه العمل للموظف الحكومي. عندنا برضه منصه التطبيق عن بعد او الاي ميديسن، وديت يمكن كان اهميتها في جائحه كورونا. الهدف منها انها توفر الخدمات الطبيه بالذات الاستشاريه من خلال الانترنت للوصول للمناطق النائيه والريفيه، وده بيحسن دور الحكومه وانتشارها مع الشعب ومع حضرنا الدليل الارشادي والدليل الارشادي الخاص بالبرامج ال50، واللي عندنا رؤيه العربيه الاقتصاد الرقمي منشوره برضه في موقع الاتحاد، والمؤشر العربي للاقتصاد الرقمي ممكن هتعرض ليه بسرعه عشان مفيش وقت. المؤشر دوت بيعبر عن نفس المحاور اللي عندنا ال5: محور الحكومه الالكترونيه، بنشوف الخدمات عبر الانترنت، اي بارتيسيبيشن، كفاءة الجهاز الحكومي، المشتريات الحكومية، والفيوتشر ستيتس للحكومة نفسها أو الفيوتشر. هنا بنشوف الأبعاد ال5 وعلاقتها مع محاور المؤشرات 9 اللي تم تحديدهم. المؤشرات دي مصادرها هي التقارير الدولية، يمكن الشريحة اللي فاتت اتكلمنا عن التقارير الدولية اللي صدرت زي الدوين بزنس، زي تقرير المنتدى الاقتصادي الدولي وتقرير البنك الدولي والامم المتحده. خلينا نشوف مصر فين بسرعه. مصر هنا تقع في عندنا ثلاث مجموعات في الدول، وفي مجموعه لونها اخضر، مجموعه لونها اصفر، مجموعه لونها احمر حسب الدرجات الحراريه.
تم عمل مقارنه معياريه مع افضل الدول في العالم زي مثلا ماليزيا او كوريا الجنوبيه، اليابان. فالدول اللي متفوقه محققه تقريبا 71 درجه. بالتالي نقدر نقارن نفسنا بكل دوله. مصر حققت في محور على سبيل المثال الحكومه الالكترونيه المركز العاشر، وزي ما احنا شايفين هنا يعني مثلا في المركز العاشر برضه في الاسره الرقميه في الابتكار والاعمال الرقميه محقق المركز 11، وده في الموطن الرقمي محقق المركز 12. احب اقول ان كان الاخوه في قسم الاقتصاد جامعه القاهره هم اللي كانوا قاموا بالتحليل وخصص هذا المؤشر. انا هنا وصلت لنهايه العرض، بعتذر عن اي اطاله، لكن بنأكد على ان مهم جدا ان احنا يبقى عندنا طبعا بنتكلم في الاقتصاد يبقى نأكد ان الKYC اللي هو اعرف العميل او ID مانجمنت ديت مهمه جدا لتعزيز التجاره البينيه العربيه. وبنتكلم برضو ان كل 1% زياده في المؤشر الخاص بالاقتصاد الرقمي ده معناه 2% فاكثر في الGDP الدولي، بما يعني ان الاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي فرصه اكثر من الضعف في تحسين الناتج الوطني للدول. وده كان اهم حاجه اقولها في البدايه، واشكركم للحسن. بشكرك مهندس ايمن غنيم على البرزنتيشن والعرض القيم. والحقيقه دلوقتي هنفتح الباب للاسئله من المشاركين، والاسئله هي الحقيقه نوعين، اسئله جايه من الفلور في القاعه هنا واسئله على الشات. وتسمحوا لي بس ابدا في بدايه المتحدثين. دكتور ابراهيم العيسوي من معهد التخطيط القومي طالب مداخله، حضرتك اتفضل يا فندم. شكرا دكتور نجوى. يعني موضوع هذه الجلسه هو دور الحكومه في الاقتصاد الرقمي. انا ملاحظ انه يعني تم التركيز على نوع واحد من الادوار، وهو النوع اللي ممكن نقول عليه ايجابي، متصل بتقديم الخدمات وتنظيم وصولها واستفاده الجمهور والبزنس منها. انا اتمنى ان احنا ننتبه لدور اخر، وهو يتعلق ببعض الاثار السلبيه لموضوع الرقمنه والاقتصاد الرقمي، ونناقش يعني كيف يجب ان تتصرف الحكومه ازاء هذه الاثار. النقطه بتيجي من يعني الاثار السلبيه دي بتيجي من ان اولا مع توسع الاقتصاد الرقمي والرقمنه هيبقى في زياده ضخمه في اعداد الاجهزه اللي بتقدم هذه الخدمات والشبكات اللي بتوصلها، وايضا هيبقى في تعرض لنسبه اكبر كثيرا من السكان لاثار هذه الاجهزه. نذكر في الماضي الزمن القديم كنا بنخاف من اجهزه التلفزيون ونقول الاشعاع الصادر عنها ممكن يضرنا وكده. الان الموضوع ما بقاش تلفزيون بس، بقى موبايل في ايد كل واحد ومتعرض للكمبيوتر، عدد كبير من الموظفين الوقت بيشتغلوا على الاجهزه دي الى اخره يعني. فانا بس عايز الفت النظر لثلاث اثار ايجابيه المفروض نتحسب ليهم في هذا الموضوع. الموضوع الاول هو التخلص الامن من الاجهزه المستعمله، واحنا يعني اللي بيشتغلوا في هذا المجال بيقولوا لنا ان في يعني نسبه عاليه من السميه في بعض مكونات هذه الاجهزه، والتخلص منها يجب ان يكون بطريقه علميه منظمه. انا شفت بعض الفيديوهات على اليوتيوب اولا لتصدير النفايات الدول المتقدمه الاي ويست للدول الناميه زي الهند وغيرها، والمنظر مفزع الحقيقه كيف يتصرفوا فيها بطرق بدائيه جدا تضر البيئه وتضر الصحه.
والنوع الثاني من الآثار هو الاستهلاك الأكبر للطاقة. يعني أنا ما كنتش منتبه لهذا، ولكن وجدت بعض الإحصاءات اللي بتقول إن الاقتصاد الرقمي مستخدم كثيف للطاقة، وإنه يقدر إنه بيستهلك الآن قبل توسعه كمان 10% من الكهرباء المستخدمة في العالم. من الحاجات المزعجة برضو اللي شفتها إنه في تقدير لإنه غرفة خوادم سيرفر روم في مركز بيانات بتستهلك في المتوسط ما يوازي استهلاك 180,000 مسكن، وإنه عمليات تعدين أو إنتاج البيتكوين بتستهلك في السنة كمية طاقة تكفي لنحو 6.5 مليون أسرة في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني دي أشياء قريتها ما أقدرش أجزم يعني بدقتها. الأثر الثالث هو الأثر الأكبر طبعا استهلاك الطاقة معناه انبعاثات أكثر كربونية وتلويث للبيئة وتضخيم من مشكلة تغير المناخ اللي احنا بنحاول نعمل. الأثر الأخير هو الآثار الصحية، أولا للنفايات الإلكترونية والانبعاثات الكربونية، ولبعض التكنولوجيات يمكن المتحدث الأول أشار إليها إنه في مخاوف من ال5G على الصحة. فأنا أتمنى إنه أنا مش بوجه السؤال ده لمتحدث بعيني، لكن اللي يحب يعني يدلو بدلو في هذا نكون شاكرين ليه حتى تكون الصورة متكاملة في جانبها الإيجابي والسلبي. شكرا جزيلا دكتور نجم. شكرا أستاذ دكتور إبراهيم العيسوي. أنا بس هحاول أستعرض سريعا بعض الأسئلة اللي جت من الفلور لو تسمحوا لي. في دكتور محمد ماجد خشبة في سؤالين متوجهين. واحد مش عارفه دكتور خشبة هل يحب يطرح الأسئلة بنفسه ولا أقول أنا سريعا؟ سؤال متوجه لدكتور حيدر: ما هي الأولويات العربية في مجال الأمن السيبراني لحماية الأنظمة والشبكات والأصول الرقمية العربية؟ سؤال تاني من دكتور ماجد خشبة ده متوجه لمهندس أيمن غنيم: أين موقع الأمن السيبراني وأمن المعلومات والأمن الرقمي في الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي؟ في أيضا دكتور حجازي عبد الحميد أيضا في سؤال حضرتك تحب تطرحه بنفسك ولا أنت؟ السؤال متوجه لدكتور مارتن نيلسون: the address of your paper is governmental strategy, so kindly explain to us this governmental strategy around the world and which one you preferred of them and the relation with the sustainable development. This to Dr. Morton. في أيضا سؤال ثاني متوجه لدكتور محمد سير ودكتور ستيفن من دكتورة فاتن العزازي. حضرتك تحب توجهي الأسئلة بنفسك؟ دكتورة فاتن، السؤال لدكتور محمد وستيفن: ماذا تقصد بخبرات المواطنين، وهل معارف أو مهارات أم اتجاهات؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني لمهندس أيمن غنيم وبيتكون ما تم ذكره يمكن أن يكون غايات وليس أهداف استراتيجية. أما الجزء الثاني ما ذكر من برامج يمكن أن تكون آليات تنفيذية وليست برامج. في دكتورة بسمة الحداد وفي دكتورة أمنية الحسيني في أسئلة على الزوم، يعني مش عارفة إذا كان برضو المتحدثين قروها ولا لأ، فخليني أقول سريعا. هي سؤال للمتحدث الأخير: concerning integration, how long does such a process take and what do we really need as from technology capacities؟ ده سؤال لللاست سبيكر. وفي أيضا دكتورة أمنية الحسيني بتوجه سؤال لدكتور حيدر: from your opinion how to achieve technological efficiency. يعني أنا هحاول إن أنا أدي الفرصة للمتحدثين للرد على هذه الأسئلة والتعقيب عليها. المداخلة الخاصة بدكتور إبراهيم العيسوي لو أي من المتحدثين يحب يتفضل في البداية ثم الرد على باقي الأسئلة. The floor is yours.
Dr. Morton, would you like to start? عبد الرحمن شو بحليه طيب بثلاثين Dr. Morton, did you hear me? Oh yeah, okay, I can hear you. Can you hear me? Okay, so please. Okay, I'll turn the video off, but I'll reply. And I may actually reply to Dr. Nala Mahmood's question to Dr. Mohammed at the same time. But one of the things we see as the enabler of digital transformation, particularly in service delivery, is twofold. There's the skills within the public sector. So the skills of our colleagues, their multidisciplinary approach to both putting services online, the design of those services, the way we communicate, the way we organize ourselves to drive innovation within our organization and in collaboration with our organizations. This we see is often facilitated by strong governance and intergovernmental collaboration model, i.e. the right hand must know what the left hand is doing. Yeah, so this is important. So there's skills within the public sector itself. Yeah, on the front end and the digital inclusion or the barriers that we have from citizens or businesses vis-a-vis our service delivery are multifold as well. So first of all, to minimize the number of bureaucracy, we must simplify our regulations and our processes. Yeah. Regulation often defined our organization processes within. So we need to look at where can we actually achieve the same outcome, but with less complicated legislation. That will also allow us to simplify the service delivery, which lowers the level of skill that people need to have in order to access those services. I hope that makes sense. So essentially, we see examples of government communicating the way they write to citizens and businesses being so internal and so legalese that not even people with university educations understand what the government is wanting them to do. Yeah, that increases the barrier. Yeah, so again, we see globally, and there's lots of examples of this also in the MENA region, where governments are looking at first how do we automate and change the way we operate in the back office. And then how do we communicate with people? How do we simplify the way we communicate? Everyday language use. So legal jargon, bureaucratic jargon is banned by these entities. And then it's also about a common look and feel. So the omni-brand experience is one example that our colleagues from Ernst & Young mentioned. We see that globally in the leading organizations because that also helps lower the barrier for people that have less education, who have more trouble understanding how government works. And if they see that government is communicating to them in a language and in a way they understand, they also become less cynical around the government and the type of services that government provides. So again, we need to remember that government is not just civil servants and politicians. Civil servants are also citizens. Politicians are also citizens. And if we think about how our parents, how our children, how our partners access services and what challenges they face, we also know that we would face the same challenges if we were not in the know as civil servants. So again, skills and productivity actually go together, both in the back end and in the front end. I hope that sort of explained it. Thank you, Dr. Martin, Dr. Haider, Dr. Mohammed Sia, and Stephen, Ustaz Ayman. Excuse me, can you please try to reply to the question addressed to I can further. دكتور حيدر اتفضل. شكرا. في الواقع يعني ما سؤال السيد ما كشف عن الاولويات العربيه في حمايه الامن السيبراني، اعتقد انه هذا شيء اساسي جدا، واريد ان اقول بانه
منذ الأزل هناك صراع ما بين الشرطي والحرامي، من يسبق الآخر ومن يتفوق على الآخر. وعندما دخلنا في العالم السيبراني والعالم الرقمي أيضا هذا السباق وهذا التنافس موجود وسيبقى موجود، لكن لا يجب أن يكون هذا سببا لإيقاف التعاملات الإلكترونية أو التحول الرقمي بأي شكل من الأشكال. فمثلا نستطيع أن ثم قبل أن هناك الحماية السيبرانية والشعور بالحماية السيبرانية، أمرين مختلفين ولكن الاثنين مهمين. يعني المواطن عندما يذهب إلى آلة الصراف أو ليقوم بعملية دفع إلكتروني معين يجب أن تكون آمنة، ويجب أن يشعر هو بأنها آمنة. واجب من هذا واجب الدولة، وأي جهة في الدولة؟ الجهات القضائية والشرطية أساسيين في هذا الموضوع. من ضمن الأشياء التي تقوم بها الدولة في هذا المضمار وهو تدريب القضاة، تدريب المحامين، إدخال مواد ونصوص قانونية تغطي التعاملات الإلكترونية، مثلا قانون التوقيع الإلكتروني، قانون التعاملات الإلكترونية إلى آخره. ثم حماية الحقوق في التعاملات الإلكترونية شيء أساسي تماما. وأعتقد أن مصر في الدستور الجديد الذي تم إعداده أيضا عكس هذا الجانب بشكل جيد جدا، وهو عكس مثلا المعلومات كحق من حقوق المواطنين، وما يتبع الوصول إلى المعلومة أيضا حماية المعلومة عند وصولها. السؤال الآخر من الأستاذة أمينة الحسيني، كيف نحقق الكفاءة الرقمية؟ وأعتقد بأنه أتحدث فيه الدكتور إبراهيم العيسوي عن اللا كفاءة الناتجة عن الاستهلاك الزائد للكهرباء، سواء فيما يخص البلوك تشينز ولا ما يخص السيرفرات. لكن أعتقد أن تحقيق الكفاءة لا يتم من خلال الحكومات ومن خلال سياسات الحكومات، وإنما يتم من خلال الإشراك الحقيقي للقطاع الخاص وإعطائه الدور الأساسي له، لأن القطاع الخاص يعمل على الفعالية والكفاءة. الحكومة في غالب الأحيان لا تعمل على الفعالية والكفاءة، وإنما تركز على إيصال الخدمات للمواطنين. وموضوع البيروقراطيات والترهلات في الحكومات معروف، هذا الشيء يعني يصعب جدا مكافحته. لكن إناطة التحول الرقمي والتعاملات الرقمية والاقتصاد الرقمي بالقطاع الخاص بمكوناته المختلفة، أعتقد أنه كثير بأن يحقق الكفاءة المطلوبة والشكرا. شكرا دكتور حيدر. دكتور محمد and Stephen, please, the floor is yours. Thank you. And thank you, Dr. Nahala, for your question. It's actually precisely because of this reason that you have put there of citizens being cynical of government services, or the relationship between government service delivery and citizen is not as smooth as it could be. That why I recommend that we need to look at a paradigm shift, a shift where we start to be putting citizens at the center of our thinking when it comes to design of services. So you must have heard of human-centered design. This is built around those principles that we really need to start engagement with citizens. If they're part of solutioning, if they're part of developing what does good look like in the future, the chances of negative reaction or negative connotations and your citizens is going to be positive. So it is absolutely a paradigm shift which will take years to achieve. It's not something that you will achieve overnight, but it's a travel of direction. It's going in a direction where you start to put citizens at the heart of your thinking in service delivery and service design, and you engage them in the process of policy making as well, so they can contribute. So the whole country as a nation starts to see they are contributing towards the better running of the country and operating of the country, and can deliver real outcomes that are beneficial for its citizens. I hope that answers your question.
Thank you, Dr. Mohammed. Stephen, would you like to add something? If not, مهندس أيمن غنيم، اتفضل. في سؤال جاي لي على الشات بيقول ما هو دور المؤسسات في تعزيز الاقتصاد؟ إذا أنا هجاوب بشكل عام على المؤسسات سواء كانت المؤسسة الحكومية أو المؤسسة الخاصة. أول حاجة إن المؤسسة تحدد ما هي الفجوة التي تريد تخطيها أو الهدف اللي هي عايزة تحققه من هذا التحول الرقمي، أو ما هو الداعي الذي لديها للتحول الرقمي. إذا كانت مؤسسة خاصة هل هي تسعى للمنافسة أو تعزيز إنتاجها أو تحديد أسعارها؟ لازم تكون عارفة هي عايزة تغير إيه. أول شيء بيحصل إن القيادة نفسها في هذه المؤسسة تتبنى هذا التغيير وترغب فيه وتقوم. بعد كده بيبقى ده بالنسبة لنا في المؤسسة ده عبارة عن مشروع تغييري. فبدل مشروع تغييري يبقى لازم أحط له خطة تشغيلية الأهداف بتاعتها قابلة للقياس، ودي بنسميها سمارت بروجكت، يعني لازم تكون أهداف محددة وقابلة للقياس ورياليستيك ولها وقت محدد وتكلفة محددة للتحقيق. بعد كده بيحصل تأهيل للموظفين اللي في المؤسسة لهذا التغيير، ده سواء على مستوى الثقافة المؤسسية أو على مستوى المعرفة الحديثة. في النهاية بعد تنفيذ هذه الخطط لابد أثناء تنفيذها وبعد نهاية إن أنا أقيس يبقى عندي ميجرمنت لما تحقق في هذه الخطة، وده منهج إداري. فبالتالي إيه دور المؤسسات؟ لن يأتي إلا من خلال الإدارة. الإدارة هي اللي بتقول أنا عايز أعمل إيه وبحط الاستثمارات اللي عايز احطها لمثل هذه. السؤال الخاص بالامن السيبراني خلينا نوضح نقطه. حاليا المجلس الاجتماعي والاقتصادي لجامعه الدول العربيه، والجامعه الدول العربيه عباره عن مجلسين، مجلس سياسي بيمثله وزراء الخارجيه ومجلس اقتصادي اجتماعي بتمثله وزارات الاقتصاد والماليه العربيه. المجلس الاقتصادي والاجتماعي حاليا بيعد خطه استراتيجيه بالتعاون مع كافه وزارات الاتصالات ونظم المعلومات العربيه خاصه بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الاتحاد العربي فرق من هذه الخطه فيما يخص محور الاقتصاد الرقمي. محور الامن السيبراني نعم مدرج وموجود في الخطه العامه للاتصالات ونظم المعلومات، وانوه ان الخطه بتتم بالتعاون مع الاسكوا، لعل الاخوه من الاسكوا هنا موجودين معنا اليوم، شفت الدكتور محمد فرحات والدكتور ايمن الشربيني معانا برضه. فنوه ان خطه الامن السيبراني فعلا مدرجه وهياتي وقتها. حاليا اللي انا اعرفه ان الامن السيبراني بتطبقه الدول العربيه وفي تعاون بينهم برضه، الى في تعاون على سبيل المثال تحت رعايه صندوق النقد العربي والاتحاد العربي للمصارف المركزيه في مجال تحويل بهدف منع الماني لوندري ومنع المشاكل اللي بتيجي عند التحويل. ده المستوى اللي هو فيه تنسيقي بين الدول العربيه بعضها البعض to the best of my knowledge في المرحله يعني. نامل ان يكون في تعاون بعد كده مستقبلي في مواضيع ومستقبلات تعاونيه اخرى بين الدول العربيه في الامن السيبراني، لكن حاليا هو مسؤوليه محليه في كل دوله عربيه. بالنسبه للملاحظه اللي قالها الاخ الفاضل، قال حول ان الاهداف هي غايات وليست اهداف، ده صحيح، توقف على هذا الطرح. طبعا لما احنا بنتكلم على دول عربيه مختلفه وسيورتي مختلفه، من الصعب ان انا احط اهداف محدده تجمع كل هذه الدول على كده. فالاسهل انها تكون على هيئه غايات، لكن طبعا لما نيجي ننزل على مستوى الدول هنلاقي ان في شكل من اشكال التفصيل بين المؤشرات السبعه. وان البرامج اليات، نعم اتفق مع النقطه ديت، ما هي طبعا لازم يكون انا عشان احقق الكلام محتاج شكل من اشكال البرامج او المشاريع الواضحه ارجو برضه مراجعه الموقع ومراجعه الليله الخاصه بالكتب الخاصه بالبرامج الحقيقيه بمزيد من الايضاح الوقت لا يتسع الان. معلش انا بعتذر لو في اسئله ثانيه جايه من الفلور لجميع المشاركين،
لان احنا تخطينا الوقت بما فيه الكفايه. الجلسه الحقيقه كانت دسمه. طب اتفضل حضرتك، بس ممكن في نص دقيقه لان زي ما حضرتك شايف احنا تخطينا الوقت، وانا اعتذرت لبقيه المشاركين اللي كانوا طلبوا برضه الاسئله. عشان نحقق الجزء الاجتماعي، وفي الجزء الاجتماعي في شيء غايب جدا وفي تخوف، هو الرقمنه الديمقراطيه اللي هي المشاركه المجتمعيه بالرأي، لان ده هو اللي هيخلينا يخلي فيه مشاركه من المواطنين في الخدمات، في صناعه القرار، في الديمقراطيه في التشريعات، هيخفف في مكاسب ماليه بدل الانتخابات اللي بتتزور، بدل كذا ما يبقى ما فيش حد بينفرد، الاولويات يبقى الناس هي اللي بتحددها ومجتمعها الغايات الاهدافيه، اذا كان هو ده الهدف الاساسي. انا كنت بقول وانا بشكر الدكتور علاء والجماعه واساتذتي لان انا طالب في المعهد ده، الجزء المهم في الديمقراطيه نسميها الديمقراطيه الرقميه او الرقمنه الديمقراطيه، وفي اسس فيها في مصر. يعني في ناس في القاهره وكفاس وغيره كانوا بيتكلموا على ازاي يبقى في انتخابات الكترونيه وكذا. هذا البعد احنا بنتكلم عن البعد الامني، ده شيء كويس، البعد الاقتصادي ده شيء كويس، الناس تكسب قد ايه ده شيء كويس، كله ده شيء كويس. لكن المخاوف الاجتماعيه الحقيقيه اللي قالها الدكتور ابراهيم العسوي واللي احنا قلناها امبارح في الاتاحه والجوده وتحقيق واللي قاله الدكتور حيدر مشكورا في ازاي يبقى اكثر عدد من السكان، الاستفاده دي كلها لن تتحقق الا بالرقمنه الديمقراطيه. وانا هستاذن الدكتور علاء او المعهد ان انا ممكن هعمل ورقه اوليه، ليه؟ لان احنا عندنا زميل في المعهد في الماجستير المهني عامل حاجه جديده، هي مش مساله شكليه لكنها ممكن تبقى بدايه، اللي هو بيتكلم على الحزب الرقمي او الحزب رقمي، لكن هو مش غايه في ذاته، لكن ممكن ده ينقلنا لمجتمع الديمقراطيه الحقيقيه. ازاي نشارك؟ احنا كل الفيدباك اللي بيحصل من وانا بنهي كلمتي انه اذا كانت التشريعات، اذا كانت الاثر التشريعي في مصر سيء، اذا كانت بعض القرارات الناس ليها ملاحظات عليها، او في ده يؤدي لعدم الغضب ويؤدي الى الامان ويؤدي للرضا اللي بنرجوه في الاستدامه في الجزء الاجتماعي. شكرا لحضرتك على مداخلتك، واعتقد ان دكتور حيدر في الاطار اللي عرضه لتوصيات الحكومه ذكر الاي بارتيسيبيشن او المشاركه، وان شاء الله المعهد كل الانبوت الحقيقه الدسم والقيم اللي اتقال في هذه الجلسه من جميع المتحدثين وايضا المشاركين، اعتقد انه هيتم اخذه في الاعتبار في الريكومنديشن والتوصيات والكونكلوجن في هذا المؤتمر ان شاء الله. في النهايه بحب اشكر حضراتكم على حسن استماعكم، وبشكر تاني المعهد القومي للتخطيط على اتاحه هذه الفرصه لي للمشاركه في هذه الجلسه. بشكركم جميعا، واعتقد دلوقتي ان في استراحه بسيطه لتستأنفوا بعد كده المؤتمر. شكرا جزيلا لحضراتكم. دلوقتي في بريك لمده ثلث ساعه فقط، وهنرجع 11 وثلث نبدا فعاليات الجلسه الخامسه. البريك في الدور الثاني. اتفضلوا حضراتكم.